हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज आमे प्रथम विषय दुईटी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जानिबा संपूर्ण ओडिया रे। आसंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियोटी। यही क्वेश्चन रो इंग्लिश वर्जन मु ऑलरेडी पूर्व वीडियो रे अपलोड करिछि। आज आमे ओडिया रे संपूर्ण ओडिया रे सरल भाषा रे आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 1, भारतर संविधान उपरे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखंतु। उत्तर एई भली हेबो। 26 जानुआरी 1949 रु भारतर संविधान कार्यकारी हेला। संविधान अंकन एवं रूपरेख देबा पई एक स्वतंत्र कमिटी एकत्रित होइथिला। देश रे कोन आईनगत एवं केउंटी बेआईन ताहा संविधान रे समस्त विवरणी दिया जाइछि। एथिसह संविधान कार्यकारिता सहित भारत गणतंत्र रे परिणत होइछि। संविधान गठन समय ड्राफ्ट कमिटी रे 7 जन सदस्य रहिथिले, जहार चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। अधिकंतु संविधान देश रे समृद्धता एवं शांति बजाय रखिबारे सहाय्य करे। संविधान रो प्रमुख वैशिष्ट्य गुडिक कोन? नंबर 1, दीर्घतम लिखित संविधान। भारतीय संविधान को भिन्न करुथिबा प्रथम कथा हेउछि एहा सबुठारु लंबा लिखित संविधान। संविधान रे एक प्रस्तावना बा मुखबंध अछि। संविधान ड्राफ्ट संपूर्ण करिबाकू 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला। नंबर 2, भारतीय संविधान रो दृढ़ता एवं नमनीयता। संविधान एका समय रे कठोर एवं उभय कोमल। गोटिए पटे सर्वोच्च शक्ति देश रे आईन श्रृंखला बजाय रखिया पई यत्नर सह पालन करा जिबा आवश्यक करुथुआ बेले अन्य पटे नागरिक माने पुराना व्यवस्था रे संशोधन करिबाकू आवेदन करि परिबे। किंतु संविधान रे किछि व्यवस्था अछि जहा सहजरे संशोधित होई परिबो एवं किछि अछि जहा संशोधन पई अनेक समय एवं संबल नै थाए। नंबर 3, प्रस्तावना बा मुखबंध बा जहाँ को आम प्रिएम्बुल कहूँ। भारतीय संविधान रो एक विशेषत्व हेउछि एहार प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान रो दर्शन रो एक विस्तृत विवरणी प्रदान करे। प्रस्तावना रे कुआ जाइछि जे भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमत्व एवं गणतंत्र। एहा सहित एहा समानता, न्याय एवं यार लोकमानंकर स्वाधीनता उपरे विश्वास करे। संविधान राष्ट्र अपेक्षा यार लोकंक कल्याण को प्रथम स्थान रे रखि थाए। नंबर 4, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतर संविधान अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, जार अर्थ हेउछि जे यह कौनसी धर्म को विशेष मान्यता देई नाही, जे केही तांका धर्म को मुक्त भाव रे व्यवहार करि परिबे। नंबर 5, गणतंत्र। यार अर्थ एकछत्रवादी शासक किबा राजतंत्र देश को शासन करती ना, अधिकंतु यह प्रति 5 वर्ष रे यार मुख्य चयन करे। नंबर 6, मौलिक नीति। देशर संविधान रे यह अधीन रे थिबा नागरिक मानकर प्रत्येकटी मौलिक कर्तव्य दर्शा जाइछि। এই कर्तव्य गुड़िक देशर समस्त नागरिक समान भाव में पालन करने को पड़ो, से जड़े धनी व्यक्ति हो कि गरीब लोक। एतद व्यतीत यह कार्यगुड़िक जातीय पताका एवं जातीय संगीतर सम्मान, देशर अखंडता एवं एकता, सर्वसाधारण संपत्तिर सुरक्षा एवं अन्यान्य अंतर्भुक्त। नंबर 7, निर्देशनामा राज्यनीति बा नीति। एही नीति राज्य पाई सरल निर्देशावली जहाँकि यार नीति माध्यम यार सामाजिक अर्थनीतिर विकास को सुनिश्चित करे। ये गला आम संविधान मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक बा सालिएंट फीचर्स। एवं जानिबा आम भारतीय संविधान उद्देश्य। संविधान हेउछि सर्वोच्च नियम एवं यह समाज रे अखंडता बजाय रखिबा एवं एक महान राष्ट्र गठन पाई नागरिक मध्य एकता वृद्धि करिबारे साहाय्य करे।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ନ୍ୟାୟ। ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତଥା ରାଜନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମାନତା। ସମାନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର କୌଣସି ବିଭାଗର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରି ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲିବର୍ଟି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବାଛିବା, ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି କରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କରିପାରିବ। ତାହାपर ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଶେଷ ହେଉଛି ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ୍। ପରିଶେଷରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ବିଧାନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କରିନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ, ଯାହାକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ। ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ ଲେଖିବା, ତାପରେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଉପସଂହାର ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଆମକୁ 250 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ବା ମୁଖବନ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ କହୁଛେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାର ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍, ଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବନା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଏ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଇଂଲିଶରେ ନର୍ମାଲି ଆମର ସମ୍ବିଧାନଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ହେବ, ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ଭାରତକୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ନ୍ୟାୟ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ, ଚିନ୍ତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଉପାସନାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମାନତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଜାତିର ଏକତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ଏହି ଦିନରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଏଠାରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ୍ ବା ପ୍ରସ୍ତାବନା। ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଇଂଲିଶରେ ନର୍ମାଲି ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ଏଇଭଳି ହେଲା। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଚରମ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରେ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର ଅଛି
ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦେଶରେ ବିଧାନସଭାର ଆଇନ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହାକି କିଛି ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଟେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ। ତୃତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମାଜବାଦୀ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସମାଜବାଦୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା। ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସମାନ ସମ୍ମାନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରୂପ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଏହାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଶବ୍ଦ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟ। ସପ୍ତମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ 3ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି: ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଭେଦଭାବ ନ କରି ଏକ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ, ଆୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାନ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମାନ ଦରମା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ସୁଯୋଗରେ ଭାଗ ନେବାକୁ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସମାନ, ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଅଧିକାର ରହିଛି। ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶବ୍ଦ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ଶବ୍ଦଟି ସମାନତା। ସମାନତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାଜର କୌଣସି ବିଭାଗର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ କରି ସବୁକିଛି ପାଇଁ ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଦରକାର ବା ପାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ନବମ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଲିବର୍ଟି। ଲିବର୍ଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାଛିବା, ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ବି କରିବା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କରିପାରିବ। ଦଶମ ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ଭାବନା ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଦେଶରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ 2ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ବିଷୟରୁ। ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଏଇ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବା। ତ ଯାହା ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇପାରିବ।